آپ کو جتنا اپنے تجربے سے بتا سکتا ہوں. دیکھیں کچھ ایسے مومنٹس ہوں گے آپ کو جب آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل ہوتے ہیں نا, آپ کو ہلکا ہلکا فیل آنا شروع ہو جائے گا کہ یار یہ میرے ساتھ نا سنسیئر نہیں ہے, یہ میرے ساتھ آنےسٹ نہیں ہے, یہ میرے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہے. پھر آپ کو یہ بھی تجربے آ سکتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ اس سے آگے نہیں جائے گا, یہ میرے ساتھ اس سے آگے نہیں جائے گا. میں آج آپ کو فارمولا دیتا ہوں لوگوں کو, پیپلز مینجمنٹ جو میں کہتا ہوں نا کورس ہونا چاہیے, لوگوں کو کیسے بچانے ہیں, لوگ ہیں کیا چیز, لوگ کیا سوچ رہے ہیں, کیا کرنا ہے. دیکھیں جب آپ اپنے کہتے ہیں نا من ادرک کا سیاست نفسی فقط ادرک کا سیاست, آپ اپنے آپ کو جاننا شروع ہو جائے نا, آپ کو لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گی. آپ پہلے اپنے آپ کو چیک کرنا شروع کریں, آپ کتنوں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں, آپ کتنوں سے پیار اتنا نہیں کرتے جتنا آپ دکھاتے ہیں, آپ کتنوں سے نفرت اتنی نہیں کرتے جتنی دکھاتے ہیں, آپ کتنوں سے نفرت اتنی نہیں کرتے جتنی دکھاتے ہیں, یا نہیں کرتے ہیں جتنی نہیں دکھاتے. آپ لوگوں سے امید کیسے رکھتے ہیں, آپ لفظوں میں جھول مول کیسے کرتے ہیں جب آپ نے بات ادھر سے ادھر کرنی ہوتی ہے, جب آپ نے کسی سے جھوٹ بولنا ہوتا ہے, یا جب آپ نے کسی کو ٹوپی ڈرامے کرانے ہوتے ہیں, جب آپ نے کسی کے ساتھ ہپوکریسی منافقت کرنی ہوتی تھی یا کرنی ہے, آپ کیسے کرتے ہیں. اس لوگوں کو چیک کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہیں آپ کیسے کر رہے ہیں. میں نے اگر کسی جگہ پر میں پسند نہیں کرتا کسی چیز کو, اور میں اس کو رنگ کیسے دے کے کہتا ہوں جی, میں اس کو کس انداز میں لوگوں سے کہتا ہوں جی میں نے نہیں کھانی ہے, اور مراد اس کو میں کن جملوں سے اس کی تعبیر کر رہا ہوں. جب آپ ان ایسپیکٹس کے اوپر غور و فکر کرنا شروع کریں گے نا, اور کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ پارسا ہے, اس نے زندگی کے اندر کبھی کسی کے ساتھ یہ چیزیں کی نہیں ہیں, کسی حصے میں بھی اس کے اندر یہ نہیں تھا کہ اس میں تکبر نہیں آیا, وہ حسد نہ, تو یہ تو فرشتہ بن جائے گا. وہ بات یہ آتا ہے یہ سب کے اندر, اس کو اریڈیکیٹ کرنے کا نام جہاد بالنفس ہے, اپنی نفسیات کو قابو کرنا ہے. تو اچھا, جس نے مخلص آدمی کے ساتھ رویہ برا ہوتا ہے تو وہ اس کی نیکیاں ہی بنتی ہیں, وہ اسے مضبوط کرتی ہیں, وہ اسے فلاد کی بناتے ہیں, اسے لیڈر بناتے ہیں. جس کے ساتھ رویے برے نہیں ہوتے نا, وہ لیڈر نہیں بنتا, یاد رکھیں گے. لیڈر بنتا ہی وہ جس نے رویے فیس کرنے ہوتے ہیں, جس کے اپنے رویے بڑے اس کو تباہی مچا رہے ہوتے ہیں. تو رویوں سے نہیں گھبراتے اس کے ساتھ جتنا بھی برا ہو, یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو کمنگ بیک ٹو دیٹ تھنگ جس پر میں یہ بات کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں گے نا, آپ کو لوگوں کی سمجھ, لیکن اپنا آپ کامل تو نہیں ہے. 6 ارب لوگوں کے مزاج سمجھنے کے لیے آپ کو اپنا آپ تو نہیں آئے گا. تو فرسٹ آف آل میں قرآن حدیث کے اندر میرے پاس ایسے ایسے کورسز ہیں جو میں کرانا چاہتا ہوں آگے. ہم آپ کو قرآن حدیث ایسے مزاج میں پڑھائیں گے, آپ کو انسان سمجھائیں گے قرآن سے کیا. جیسے قرآن کے اندر اللہ نے ایک مزاج بتایا انسان کا, کیونکہ جو اللہ کا نہیں ہو سکا وہ بندے کا کیا ہوگا. جب اللہ نے انسان کو انسان سمجھانے کے لیے قرآن اتارا تو انسان کو سمجھنے کی سب سے اچھی وہ کتاب ہے. پھر سیرتیں, پھر لوگوں کے, پھر استادوں کی محفلیں, علماء کی محفلیں, اسکالرز ماہرین کی, مفکرین کی محفلیں, پھر اپنا مشاہدہ اور اپنے تجربات. اللہ قرآن میں کہتا ہے, دیکھیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا وَقَائِمًا. اللہ کہتا ہے جب ہم اس کو تکلیف دیتے ہیں نا تو یہ دعائیں کرتا ہے, ہمیں ہمبل ہوتا ہے اور عاجز ہوتا ہے, لیٹ کے بیٹھ کے کھڑا ہو کے. ایک اور جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اس طرح سے کہ الفاظ آئے ہیں کہ جب یہ لوگ جب سمندر میں جا رہے ہوتے ہیں نا, اور اس وقت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ریحٌ طیب چل رہی ہوتی ہیں, جو مزے کی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں, تو ہر کوئی وہاں پر بیٹھ کے نا جے حبل کی جے, لات کی جے, منات کی جے, رام کی جے, فلاں کی جے, ان کے نا بتوں کی جے, ان کے بڑوں کی جے, ان کے جو ہے نا جن کی یہ عبادت اور جن کی یہ پوجا پاٹ کر رہے ہوتے ہیں, جن کے آگے جھک رہے ہوتے ہیں, اوزاریاں کر رہے ہوتے ہیں, انکساریاں کر رہے ہوتے ہیں, بڑا ان کا نام چل رہا ہوتا ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ جب ہم کیا کرتے ہیں, تھوڑی سی موجن کل جبال, ہم پہاڑوں جتنی موجوں کو جب اوپر کھڑا کرتے ہیں نا, سونامیاں بھیجتے ہیں ان کی طرف, تو ان کے بت چھوڑ دیتے ہیں یہ اسی ٹائم پر, اور پھر دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, اللہ کو خالص طریقے سے پکارنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا اخلاص آتا ہے آگے سے. اچھا, اللہ کہتا ہے کہیں بیٹھ کے جیسے ہی تکلیف آئے گی نا فوراً ڈائریکٹ ہو جائیں گے ہمارے ساتھ, اللہ, اور کچھ نہیں ہوگا بیچ میں. آگے اللہ فرماتا ہے فلما کشفنا عنہ الضر مر کان لم یدن. جیسے ہی ہم اس پہ تھوڑی سی رسی ڈھیلی کرتے ہیں نا, عذاب کو ہلکا کرتے ہیں, یا ویسے ہی اس کی ٹینشن کو ہلکا, ایسے گزر جاتا ہے جیسے کر کے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی. یہ ایک مزاج اللہ نے قرآن میں بتایا. یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا لوگ کیسے ہیں. تو لوگوں کے ساتھ جب آپ چل رہے ہوتے نا, تو لوگوں میں یہی چیزیں آپ کو تھوڑی بہت چیک کر لینی چاہیے کہ بھائی یہ میں جب جو ہے نا یہ تھینک یو, سوری, ویلکم, شکریہ, اور بھائی معاف کر دینا, اور غلطی ہو گئی, یہ الفاظوں سے پتہ چل جاتا ہے بہت سی چیزوں سے نا. آپ دیکھیں اگر ایک یہ مزاج ہے کہ کسی بھی جگہ پر آپ نے کوئی بات کی, اس نے کبھی اپریشیٹ ہی نہیں کرنا, مارک کر لینا اپنے مائنڈ کے اندر, بھائی اپریشیٹ ہی نہیں کرنا, گمان نہ کریں, بدگمانی نہیں کریں. یا کو مزن فن نظر نہ کذب الحدیث لا تجسس, نہ تجسس کریں کسی کے بارے میں, نہ گمان کریں, اپنی آبزرویشن رکھیں. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو سمجھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. ایک پارٹی ہے بھائی وہ بالکل ہی خاموش رہتی ہے,
उसका आप जनरल पर्सपेक्टिव देखें जी, वो हर किसी के साथ खामोश है, सिर्फ आपके साथ खामोश रहता है, दूसरे को अप्रिशिएट करता है, आपको अप्रिशिएट नहीं करता, तो आप वहां पर चेक लेने आगे से। अच्छा, दूसरा क्या, दूसरा एलिमेंट क्या, एक आदमी जो है ना वो जो है ना जब भी कोई ऐसी बात होती है ना तो वहमी बड़ा है, तो कंफ्यूज बहुत जल्दी हो जाता है, सुनी सुनाई बातों पे बड़ा अमल कर लेता है, कच्चे कानों का बहुत ज्यादा है, कहीं से घूमती फिरती आई, आपको खुद ही पता चल जाएगा, 1-2 साल आप किसी के साथ गुजारेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा ये कच्चे कानों का, इसको कहीं से भी बात हमारे बारे में आती है, तस्दीक ही नहीं करता, ये मान लेता आगे से। हदीस में आता है किसी झूठे को लिए झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि जब उसे किसी के बारे में कोई बात की जाए ना, वो आगे भी फैला देता है और उस पर मान भी लेता है, तस्दीक नहीं करता उससे। हमारी कौम में एक बहुत बड़ा मसला ये भी है, और इंसानियत में हमेशा से मसला था, जब वो कानों में बात सुनते ना किसी की, अभी मेरे पास भी इतने मसले आते हैं, लोग मुझे कहते हैं जी मेरे किसी ने ये कर दिया, तो मैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी अहलिया के साथ भी ये डिस्कस करके कहता हूँ, भाई हमने दूसरी साइड की तो स्टोरी नहीं सुनी, हम कैसे यकीन कर लेंगे जी यही केस हुआ होगा इनके साथ। कहने का मतलब ये होता है कि सच की सबसे बड़ी दलील ये होती है कि जी आप दोनों साइड की स्टोरी सुनते हैं। हमारे यहाँ क्या जी, एक बात आ गई, फलान ढिमकान आ गया, तो फौरन बदगुमानी जी उसके बारे में गुमानने के लिए उठा के चिट्टे फेंक दिए, दूसरी साइड की तस्दीक सुननी नहीं है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें जब लोग कर रहे होते हैं ना, जब फॉर एग्जाम्पल एक शख्स आपके पास आया, वो कहते हैं ना जिसने किसी के आपके भेद खोले किसी के आगे, वो लोगों के आगे भी आपके भेद खोल देगा एक जमाने में। तो जो लोग आपके पास आके अगलों की बुराइयां कर रहे होते हैं ना, याद रखें किसी इन्होंने भी आपकी बुराइयां एक दिन आगे कर लेंगे। ये सारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से, कुरान हदीस से और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से आपको बहुत समझ में आना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग हैं वो जब भी आपकी कोई हल्की फुल्की भी कामयाबी होगी ना, तो वो खुल के खुश होंगे आपके साथ, आपको उनकी खुशी महसूस होगी, ये पॉजिटिव है। कुछ लोग हैं वो जब भी बात करेंगे ना आपको मिठास महसूस होगी, ये जो हल्की फुल्की, ये मिजाज ना बड़े कुछ लोगों को होता है, टिक्चर लगाते हैं, बड़े तरीके के साथ टिक्चर लगाते हैं, आपको बात लगाते हैं, आप डिसाइड ही नहीं कर पाते कि जी ये सार्केज़म मारा है इसने, ये मुझे नसीहत की आगे से। ये याद रखें, ये तरीकेकार ना ये गुन्नों का है, ये गुन्ने होते हैं, हमारे पंजाबी में कहते हैं गुन्ने होते हैं, ये वो 1.5 सियाने होते हैं, ये इनको मजा आता है अगलों को ना अपने माइंड में पहले जलील करके और फिर हल्के फुल्का कंफ्यूज करके बातें लगा के, इनको भी समझने की बड़ी जरूरत होती है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं गुस्से की आलम में ना सब कुछ फूट देते हैं, वहां पर भी इंसान अपना चेकर तो ऑन रखता है ना, गुस्से की हालत के अंदर कहते हैं इंसान बहुत कुछ उगल देता है। कुछ लोग गुस्से में बहुत सच बोल जाते हैं, कुछ लोग गुस्से में बहुत ही झूठ, उनका गुस्सा निकलता है वो असल में नहीं होता, ये भी जज करने की बड़ी जरूरत होती है आगे से। तो फिर कुछ लोगों का मामला आगे से ऐसे होता है कि आपके साथ तो वो ठीक होंगे जब तक आप उनके मुताबिक होंगे, जैसे आपने उनकी थोड़ी सी मुखालफत की ना, उनकी असलियत बाहर आती है, फिर वो कुछ अर्सा उसको होल्ड करते हैं, फिर टका के अपना रिएक्शन निकालते हैं किसी जगह के ऊपर। अच्छा, फिर कुछ लोगों के अंदर ऐसा आप, तो ये सारी चीजों को आप जज करेंगे। अच्छा, कुछ लोग हमेशा बड़े मीठे होंगे, हिसाब किताब होगा, लेकिन आप जज नहीं कर पाएंगे कि भाई अंदर कहां बुगस कीना रखे, हिसाब किताब रखे। एक बंदा याद रखें, जो शख्स आपके साथ कभी गुस्सा नहीं करता, कभी लड़ाई नहीं करता, कभी झगड़ा नहीं करता, कभी अपना एटीट्यूड नहीं दिखाता, कभी अपना खुल के बाहर नहीं आता ना, ये बंदा मेरे लिहाज से जो ना, इसने या तो अपना दिल पूरा नहीं दिया हुआ आपको, या ये जो है ना छुपा के बैठा हो। क्योंकि जब रिश्ते के अंदर एक इंटेंसिटी बढ़ रही होगी ना, मोहब्बत प्यार दोनों साइड से बढ़ा होगा, लड़ाई होगी, टकराव होगा और दोनों खुल के करेंगे आपस में, लेकिन अगर उसके अंदर मोहब्बत और वो जिस जगह के पर वो इकट्ठे हुए थे वो चीज स्ट्रांग है ना, वो थोड़ी देर के बाद आके कहेंगे चल यार जान दे कोई मसला, क्योंकि उसे जरूरत है उस रिश्ते की और उसको जरूरत है आपकी। लेकिन ये कैसा है जो कभी फटा ही नहीं, कभी आगे से कभी मिजाज ही नहीं दिखाया। कुछ होंगे हमेशा हाँ में हाँ मिलाएंगे, ये भी ठीक नहीं। कुछ होंगे हमेशा आपका इनकार करेंगे, ये भी ठीक नहीं है, ये मसला है। कुछ लोग होंगे जब आपकी इस्लाह, जब भी आपके साथ इकरार करेंगे ना, पूरा नहीं करेंगे, थोड़ा सा देंगे आप। कुछ लोग होंगे जब आपके साथ इकरार करेंगे ना, कुछ ऐसे अल्फाज साथ में जोड़ेंगे, आप कहेंगे यार बनता नहीं था इतना ज्यादा, ये कहां से आ गई कहानी। कुछ लोग होंगे ऐसे अल्फाज आपके साथ लगाएंगे आगे से कि पूरी खुशी के जुमले के अंदर ना एक वो बेढंगा होता है, वो इंटेंशनली ऐसा। कभी कभी कुछ लोग बेढंगे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता, ये भी आपको जज करना बहुत जरूरी होता है कि यार ये है ही ऐसा, निकल जाती है इनके मुंह से बात। अब जैसे बद्दू आया था ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके, कसमें खा के कहा था, आप कसम खा के गए आप पर अल्लाह ने आसमान से 5 नमाजें, तो वो सारे सहाबा ना दे रियली गॉट ऑफेंडेड बाय दिस थिंग, इनको नबी से बात करने की कोई समझ नहीं आ रही किस तरह बात करनी। नहीं, वो बद्दुओं का मिजाज ही ऐसा होता है, बद्दुओं का आपने समझ तो ये मिजाज ही ऐसा। अब हम क्योंकि हम तो पिंड देहातों के लोग हैं, तो आप हमारे पिंडों में आएंगे, हमारे देहात में आएंगे, लोगों की तरह मिजाज डिफरेंट होते हैं, हमारे साथ डिफरेंट होंगे, आपके साथ डिफरेंट होंगे, शहरी लोगों के साथ। फिर शहरी लोगों के साथ मिजाज बहुत डिफरेंट होता है। कुछ लोग बहुत ही ना हैप्पी कम लोग, हे मैन हाउ यू डूइंग व्हाट्स अप वगैरह, ये सारा ऑन हो जाता है।
कुछ लोग होते हैं ना मतलब तरीके के साथ खुल रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ों के बीच में जानना कि भाई इसका ये वाला आंसर है, ये ऊपर से है अंदर से नहीं है, ये अंदर से है ऊपर से नहीं है, ये चीज़ें जो है ना ये सूट नहीं करती, ये बनती नहीं थी यहाँ पर। इस पर कोर्स होना चाहिए और इंशाल्लाह ताला जैसे हम फारिग होंगे डेफिनेटली आई वुड कंडक्ट अ बिग कोर्स रिगार्डिंग वो कौन से इंडिकेटर्स और साइन है जिससे मुनाफिक का पता चल जाता है, जिससे मुखलिस का पता चल जाता है, जिससे शरारती का पता चल जाता है, जिससे मज़ाहिया आदमी का पता चल जाता है, जिससे जो है ना मोहब्बत वाले आदमी का पता चल जाता है, जिससे कमीने इंसान का पता चल जाता है। ये सारी चीज़ों के इंडिकेटर्स होते हैं। उसके बावजूद भी आपने गुमान नहीं करना, जज कर लेना है, जज नहीं करना, आपने परख लेना है, समझ लेना है, गुमान नहीं करना, आपने देना फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट है लोगों को। क्यों इस तरह फिर रिश्ते नहीं चले। इस सब को जानने के बाद भी लीडर वो होता है जो इन सबके साथ रिश्ता चलाता है। लीडर होता है जो सबको कहता है भाईजान आप भी ठीक हैं, आप भी ठीक हैं, आप भी ठीक हैं, आप भी ठीक हैं, जिसे मिलकर काम करते हैं। लीडरशिप ये है ये सबको परखने के बाद जानना कि जो है ना मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे साथ ना भी हो मैं फिर भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये है लीडरशिप।